Today I am going to manufacturing considerations in mission design. Manufacturing considerations in mission design. Okay, manufacturing process. The knowledge of manufacturing process is of great importance for a design engineer. The following are the various manufacturing process used in mechanical engineering. First one, primary shaping process. Next, machining process. Next, surface finishing process. Next, joining process. Next, process affecting change in properties. Okay, దీంట్లో ప్రైమరీ ప్రాసెస్, ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కన్సిడరేషన్ ప్రాసెస్. ఫస్ట్ వన్ ప్రైమరీ షేపింగ్, నెక్స్ట్ వన్ మెషినింగ్, నెక్స్ట్ వన్ సర్ఫేస్ ఫినిషింగ్, నెక్స్ట్ జాయినింగ్, నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఎఫెక్టింగ్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్. ఫస్ట్ వన్ ప్రైమరీ ప్రాసెస్. ప్రైమరీ ప్రాసెస్ మీన్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ design of a component. Okay, na primary shaping process, the process used for the preliminary shaping of the machine component are known as primary shaping process. The common operations used for this operation or this process are casting, forging, extruding, rolling, drying, peening, shearing, okay na, spinning, powder metal forming, squeezing, etc. Okay na, these are the primary machining process. Next, okay, machining process. Okay, the process used for giving final shape to the machine component. Okay na, according to planned dimensions are known as machining process. The common operations used for this process are turning, planning, shaping, drilling, boring, reaming, sawing, broaching, milling, grinding, hobbing. Okay, these are the machining process. Machining process means you remove the material of some, okay na, you remove the material of some amount to manufacturing of a new design model. Okay na, these are the primary process are means the primary process used to preliminary shaping of the machine component are known as a primary shaping. Okay, this process are casting, forging, extruding, rolling, drying, bending. These are primary process. Next, primary process, casting process, forging process, extruding, rolling, drying, bending, shearing, spinning. These are the primary process. Next, secondary and machining process means the remove of a material primary process components. Okay na, that are the turning, planning, shaping, drilling, boring, reaming, sawing, broaching, milling, grinding, hobbing. Okay na. Next, surface finishing process. Okay na, the process used to provide a good surface finish for the machine component are known as surface finishing process. The process used to provide a good surface finishing. Okay na, the common operations used for this process are polishing, okay, buffing, honing, lapping, abrasive belt grinding, next barrel tempering, next electroplating, surface finishing, next shadizing. Okay na, these are the surface finishing operations. Surface finish means to smooth surface is provided on the design component. Okay, next, joining process. Joining means two or more components adding to the one component. Okay, these processes are used to impart certain specific properties to the machine components so as to make them suitable for particular operations or uses. Okay na, such processes are heat treatment, hot working, cold working, and spot peening. Hot working, cold working, already studied in a manufacturing technology. Above the recrystallization temperature is called hot working. Next, below the recrystallization temperature is called a cold working. Okay, the meaning of recrystallization temperature
The melting point of the temperature is known as a recrystallization temperature. Okay na? Next, process affecting changes in properties. The process affecting changes in properties. Okay na? These processes are used to impact certain specific properties to the machine components so as to make them suitable for particular operations or uses. Such processes are heat treatment, hot working, cold working, and spot peening. Okay, next, other considerations in mission design. Okay, na workshop facilities, number of machines to be manufactured, cost construction. Next, assembly. Other consideration in mission design: workshop facilities, number of machines to be manufactured, cost constructions. Next, assembling. Next, interchangeability. Interchangeability means to change of a parts in new parts. Okay na? The term interchangeability is normally employed for the mass production of identical items within the prescribed limits of sizes. Okay na? Interchangeability is normally employed for the mass production. Okay na? Mass production means the large number of components are manufactured in the same design. Okay na? That are the mass production. Okay na? Next, a little consideration will show that in order to maintain the size of the part within a close degree of accuracy, a lot of time is required. Next, but even then there will be small variations. If the variations are within certain limits, all parts of equivalent size will be equally fit for operating in missions. Certain variations are recognized and allowed in the sizes of the mating parts to give the required fitting. Next, this facility is to select at random from a large number of parts per an assembly and results in considerable saving in the cost of production. That means a interchangeability. Next, limit system. Okay na? In order to control the size of finished part, which do allowance for error for interchangeable parts is called limit system. Okay, limit means a particular limit to, okay na, to entering into the whole of the shaft. Okay na? That is a limit and a finished component to allowances. Some allowances are perfectly matched to the two components. Okay na? Next, it may be noted that when an assembly is made of two parts, okay na, the part which enter into other, okay, is known as elevated surface. Okay na? And the other in which the one enters is called elevating surface or hole for the cylindrical part. Next, the term shaft refers to not only to the diameter of circular shaft, okay, but it is also used to designate any external dimension of a part. Okay na? అంటే లిమిట్ అంటే ఏంటంటమ్మా, ఫస్ట్ హోల్ షాఫ్ట్ అనేవి రెండు ఉంటాయి. హోల్ డయామీటర్ ఒక 20 ఉందనుకోండి, షాఫ్ట్ డయామీటర్ అనేది 20 కన్నా తక్కువగా ఉండాలి. ఎందుకని? ఆ హోల్లో ఈ షాఫ్ట్ అనేది ఇన్సెట్ అవ్వాలి. ఓకేనా? ఇన్సెట్ అయితేనే దానికి పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్ అన్నమాట. దాన్ని లిమిట్ సిస్టమ్ అని అంటాం మనం. ఓకే, అంటే హోల్ డయామీటర్ లో షాఫ్ట్ డయామీటర్ అనేది తక్కువగా ఉండి ఆ షాఫ్ట్ అనేది ఆ హోల్లో ఇన్సెట్ అయిపోయింది అనుకోండి, పర్ఫెక్ట్ గా మ్యాచ్ అయినట్టు. అంటే దాని యొక్క లిమిట్స్ కానీ దాని యొక్క అలవెన్సెస్ కానీ పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నాయి అని మీనింగ్. ఓకేనా? దట్ ఈజ్ ఏ లిమిట్. నెక్స్ట్, ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ యూజ్డ్ ఇన్ లిమిట్ సిస్టమ్స్. లిమిట్ సిస్టమ్ లో ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్, ఓకే, ద ఫాలోయింగ్ టర్మ్స్ యూజ్డ్ ఇన్ ది లిమిట్ సిస్టమ్. ఓకేనా? అంటే ఇంటర్చేంజబుల్ పార్ట్స్ అంటే షాఫ్ట్, హోల్, ఓకే, ఆర్ ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ టు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ normal size. Okay na? It is the size of a part specified in the drawing as a matter of convenience. Okay, ante normal size. Next,
basic size. It is the size of a part to which all limits of variations are applied to arrive at final dimensioning of the mating parts. Okay, the normal or basic size of the part is often the same. Okay, next, this is the figure of the limits of a sizes. This part is whole. Okay na. Next, other one is shaft. Okay, whole, shaft. Lower limit to upper limit. Okay na. Two are different words. Lower limit means internal diameter of the hole. Upper limit means external diameter of the hole. And external diameter means this portion. Okay, tolerances. And certain tolerances having a hole. Okay, certain tolerances having a shaft. Okay, shaft ki కొన్ని tolerances ఉంటాయి, hole ki కొన్ని tolerances ఉంటాయి. నెక్స్ట్ shaft కి hole కి some allowances కూడా ఉంటాయి. అంటే ఈ షాఫ్ట్ డయామీటర్ అనేది లోగా ఉంటే ఈ హోల్ డయామీటర్ లో ఏమవుతుంది, ఇన్సర్ట్ అవుద్ది. కొన్ని ఎలా ఉంటాయి, షాఫ్ట్ డయామీటర్ హయ్యర్ దెన్ ది హోల్. ఓకేనా, షాఫ్ట్ డయామీటర్ హయ్యర్ దెన్ ది హోల్, దట్ పార్ట్స్ ఆర్ టు బి ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ ది సర్టైన్ ఆపరేషన్స్. ఓకేనా, హోల్ డయామీటర్ తక్కువగా ఉండి షాఫ్ట్ డయామీటర్ ఎక్కువగా ఉన్నా ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, అవి కొన్ని ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్, హోల్ డయామీటర్ తక్కువగా ఉండి షాఫ్ట్ డయామీటర్, హోల్ డయామీటర్ ఎక్కువగా ఉండి షాఫ్ట్ డయామీటర్ తక్కువగా ఉందనుకోండి, అది పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్. అంటే రెండు ఏమవుతాయి, ఇన్సర్ట్ అయిపోతాయి, దాని మధ్యలో షాఫ్ట్ అనేది రొటేట్ అవుతా ఉంటుంది. ఇవి సమ్ టర్మ్స్ అన్నమాట. ఇది హోల్. ఓకేనా, హోల్ యొక్క లోయర్ లిమిట్ వచ్చేసి హోల్ యొక్క మినిమం డయామీటర్. ఓకే, హోల్ యొక్క మాక్సిమం డయామీటర్ వచ్చేసి అప్పర్ లిమిట్. ఓకేనా, అలాగే షాఫ్ట్ యొక్క మినిమం డయామీటర్ వచ్చేసి లోయర్ లిమిట్. ఓకే, షాఫ్ట్ యొక్క హయ్యర్ డైమెన్షన్ వచ్చేసి అంటే మాక్సిమం డయామీటర్ వచ్చేసి అప్పర్ లిమిట్. ఇది ఏంటిది అంటే హోల్ యొక్క మినిమం డయామీటర్, షాఫ్ట్ యొక్క మాక్సిమం డయామీటర్, రెండింటికి మధ్య ఉండే డిఫరెన్స్ ఏమంటామంటే అలవెన్సెస్ అంటాం. చాలా ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్. ఓకేనా, అలవెన్సెస్ అంటే హోల్ యొక్క లోయర్ లిమిట్, ఓకే, షాఫ్ట్ యొక్క అప్పర్ లిమిట్. అంటే హోల్ యొక్క మినిమం డయామీటర్, షాఫ్ట్ యొక్క maximum diameter. Difference between the shaft difference between the hole minimum diameter to the shaft maximum diameter, that is called a allowances. Okay na. Next, tolerances అనేవి రెండు ఉంటాయి. షాఫ్ట్ కి టాలరెన్సెస్ ఉంటది, హోల్ కి టాలరెన్సెస్ ఉంటది. ఓకేనా, ఇది హోల్ యొక్క టాలరెన్సెస్. ఎలాగా, లోయర్ లిమిట్, అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ వచ్చేసి టాలరెన్స్, ఇది హోల్. నెక్స్ట్, ఇది షాఫ్ట్ ఏంది, అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ వచ్చేసి షాఫ్ట్. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ది లిమిట్స్. ఓకేనా, ఫస్ట్ వన్ లోయర్ లిమిట్, నెక్స్ట్ వన్ అప్పర్ లిమిట్, నెక్స్ట్ వన్ టాలరెన్సెస్, నెక్స్ట్ అలవెన్సెస్. ఓకేనా, షాఫ్ట్, హోల్. ఓకే, నెక్స్ట్ important terms used in the limit system. Next, actual size. It is the actual measured dimensions of the part. Okay, the difference between the basic size and the actual size should not exceed a certain limit, or otherwise it will interfere with the interchangeability of the mating parts. Okay na. Next, limit of sizes. There are two extreme permissible sizes for a dimension of the part as shown in figure. Already as shown in figure, the largest permissible size of a dimension of a part is called upper limit or high or maximum limit, whereas a smallest size of the part is known as a lower or minimum limit. Highest part వచ్చేసి maximum limit or higher limit or upper limit. Lowest part వచ్చేసి minimum limit or lower limit. Okay na. Next, allowances. It is the difference between the basic dimensions of the mating parts. Okay, the allowances may be positive or negative. When the shaft size is less than the hole, the shaft size is less than the hole size. Okay na, then the allowances is positive. Next, when the shaft size is greater than the hole, okay na, greater than the hole size, then the allowances is negative. Okay na. These are the two different words and two different definitions. Inti, the shaft size is less than the hole is called a positive. Next, the shaft size is greater than the hole is called a negative. Next,
tolerances. It is the difference between the upper limit and the lower limit of a dimension. This is called a tolerance. In other words, the maximum permissible variations in the dimension, the tolerances may be unilateral or bilateral. Unilateral, bilateral dimensions already studied in the engineering drawing. Unilateral system, bilateral system. These are the dimension models. Okay, now when all the tolerances is allowed on one side of the normal size. Okay, example 20. Okay, 20 అనేది diameter of the hole or diameter of the shaft. దాని యొక్క maximum limit plus 0.000 అంటే plus 0.000 అనేది maximum means 20. Okay, 20 mm అనేది maximum. ఓకే, నెక్స్ట్ 20 మైనస్ 0.004 ఉంటుంది మినిమం లిమిట్. అంటే అప్పర్ లిమిట్ మనకు లోయర్ లిమిట్ అనే రెండు డిఫరెంట్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి, డైమెన్షన్స్. ఓకే, అప్పర్ లిమిట్ అంటే ఎంత ఉంటుంది? ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి 20 ప్లస్ అంటే అప్పర్ లిమిట్ 0.000. ఓకే, మైనస్ అంటే లోయర్ లిమిట్ 0.004. అంటే 20 మైనస్ 0.004 దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ లోయర్ లిమిట్. 20 ప్లస్ 0.000 ఈస్ కాల్డ్ ఏ అప్పర్ లిమిట్. ఓకేనా? Then it is said to be unilateral system of tolerances. అంటే unilateral system of tolerances. Okay na? Next, the unilateral system is mostly used in industries as it permits changing the tolerances value while still retaining the same allowances or type of fit. Okay na? Okay, this is the method of assigning tolerances. Sorry. Okay, unilateral system, bilateral system. Okay, now these are the different of the unilateral system, bilateral system. Shaft, these two are shaft, 20 diameter shaft, 20 diameter shaft. Unilateral system 20 plus 0.000 minus 0.004. Okay, bilateral system 0.002 minus 0.002. Okay, same, both are the same in the maximum limit and upper limit. Okay na? Next, important terms used in the system. Okay na? Limit system. When the tolerance is allowed on both sides of the normal size. Okay na? Both sides of the normal size. Example 20 plus 0.002, 20 minus 0.002 means 20 plus 0.002, 20.002 ఇది 19. Some 18 అంటే 998 something. Okay na? That is called the difference between the upper limit and lower limit. Okay na? Then it is said to be bilateral system tolerances. In case plus 0.002 is the upper limit, minus 0.002 is the lower limit. This method is assigning unilateral system and bilateral system as shown in the figure. Okay, ఇది as shown in the figure. Tolerances zone. Okay, it is the zone between the maximum and minimum limit of the, okay na, limit systems. Okay, these are the hole. Okay na, this portion is called hole, this portion is called shaft. Okay na, the shaft is rotating on the hole. Okay na, the shaft is rotating on the hole. Okay na, this portion is hole, this portion is shaft. ఇది basic line. Okay na, zero line చూడండి, డిఫరెన్సెస్ చూడండి. ఇది జీరో లైన్. నెక్స్ట్ ఎక్కడ ఉంది? షాఫ్ట్ అనేది ఇది వచ్చేసి ఏంటి? హోల్ యొక్క సెంటర్ పాయింట్, ఇది షాఫ్ట్ యొక్క సెంటర్ పాయింట్. సమ్ వేరియేషన్స్ అన్నమాట. టాలరెన్సెస్, వాట్ ఈస్ ద టాలరెన్సెస్? నెక్స్ట్ టాలరెన్సెస్ ఆఫ్ ది హోల్, టాలరెన్సెస్ ఆఫ్ ది షాఫ్ట్, టూ డిఫరెంట్ వర్డ్స్. ఓకేనా? టాలరెన్స్ జోన్, ఇవి వచ్చేసి రెండు వచ్చేసి టాలరెన్సెస్ జోన్స్. జోన్స్ మీన్స్ మేటింగ్ పార్ట్స్ అన్నమాట. టూ హోల్ అండ్ షాఫ్ట్ ఆర్ మేటింగ్ పార్ట్స్. నెక్స్ట్ ఇది బేస్ లైన్. ఓకే, బేస్ లైన్. నెక్స్ట్ ఇదేంది? అప్పర్ డీవియేషన్. ఓకేనా, అప్పర్ డీవియేషను. నెక్స్ట్ ఇదేంటిది? మ్యాక్సిమం సైజు. ఓకే, ఇది మినిమం సైజు. ఓకేనా, మ్యాక్సిమం కి మినిమం కి డిఫరెన్స్ వచ్చేసి టాలరెన్సెస్. ఓకే, జీరో లైన్ కి మినిమం కి డిఫరెన్స్ వచ్చేసి లోయర్ డీవియేషన్. ఓకేనా,
జీరో లైన్ కి మినిమం డిఫరెన్స్ వచ్చేసి లోయర్ డివియేషన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి జీరో లైన్ కి అప్పర్ లిమిట్ కి అంటే మాక్సిమం లిమిట్ కి వేరియేషన్ వచ్చేసి అప్పర్ డివియేషన్. అప్పర్ లిమిట్ కి జీరో లైన్ కి డిఫరెన్స్ వచ్చేసి అప్పర్ డివియేషన్. లోయర్ లిమిట్ కి జీరో లైన్ కి డిఫరెన్స్ వచ్చేసి లోయర్ డివియేషన్. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ ద షాఫ్ట్ బేస్ సిస్టమ్. ఓకేనా, దీస్ వర్డ్స్ ఆర్ ఇన్ షాఫ్ట్ బేస్ సిస్టమ్. నెక్స్ట్ హోల్ బేస్ సిస్టమ్ ఏంటి? జీరో లైన్ కి నెక్స్ట్ ఇదేంటిది మినిమం సైజు. జీరో లైన్ మినిమం సైజ్ కి డిఫరెన్స్ వచ్చేసి లోయర్ డివియేషన్. నెక్స్ట్ ఏంటి? జీరో లైన్ మాక్సిమం సైజ్ కి వచ్చేసి అప్పర్ డివియేషన్. ఓకేనా, టాలరెన్సెస్ అంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది మినిమం అండ్ మాక్సిమం టాలరెన్సెస్. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ద టాలరెన్సెస్ జోన్. ఓకేనా, సిస్టమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ జీరో లైన్. ఇట్ ఈస్ ద స్ట్రైట్ లైన్ కరస్పాండింగ్ టు ది బేసిక్ సైజ్. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ ద డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ ది బేస్ లైన్, నార్మల్ లైన్, జీరో లైన్, అప్పర్ డివియేషన్, లోయర్ డివియేషన్, మాక్సిమం లిమిట్, అప్పర్ లిమిట్, all our terms definitions are available. Okay na, zero line, it is a straight line corresponding to the base size. Next, the deviations are measured from this line. Okay na, deviations measure cheyalante confirm ga undali, zero line anedi confirm ga undali. Okay na, the positive and negative deviations are shown in the above figure. Okay na, below the zero line is respectively okay na, upper deviation, it is the algebraic difference between the maximum size and the base size. Maximum size and base size ki upper deviation. Okay, upper deviation of a whole is represented by the symbol es. Okay na, upper deviation ki symbol vachesi es. Okay, next. Okay, lower deviation, it is the algebraic difference between the minimum size and base size. Okay, minimum size and base size ki difference vachesi lower deviation. Lower deviation meaning in the ei. Okay na, symbol. Next, actual deviation, it is the algebraic difference between the actual size and corresponding to the base size. Base size ki actual size ki difference untadani actual deviation antam. Next vachesi mean deviation. Mean deviation means it is the arithmetical mean between the upper and lower deviation. Upper deviation ki lower deviation ki మధ్య ఉండే డిఫరెన్స్ ఏమంటారంటే మీన్ డీవియేషన్ అంటారు. నెక్స్ట్, ఫండమెంటల్ డీవియేషన్. ఇట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ది టూ డీవియేషన్స్ విచ్ కన్వీనియంట్లీ చోజన్ టు డిఫైన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ది టాలరెన్సెస్ జోన్. ఓకే, ఇన్ రిలేషన్ టు ది జీరో లైన్. ఓకే, ఇది ఓకే నేను ఫండమెంటల్ డీవియేషన్ మీన్స్. ఓకే, టాలరెన్సెస్ జోన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి జీరో లైన్, ఇది టాలరెన్సెస్ జోన్ అంటే ఆ లిమిట్ వరకు మనం ఏదైనా కానీ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు మెటీరియల్ ని, తర్వాత చెప్తా. ఓకేనా, ఇది టాలరెన్సెస్ జోన్. నెక్స్ట్ లోయర్ డీవియేషన్, నెక్స్ట్ అప్పర్ డీవియేషన్, ఇది వచ్చేసి జీరో లైన్, ఇది ఫండమెంటల్ డీవియేషన్. ఇది లోయర్ ఫండమెంటల్ లోయర్ ఆర్ ఈక్వల్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి ఏంటి సెంట్రల్ బేస్ లైన్, ఇది బేస్ లైన్. ఓకేనా, బేసిక్ సైజు, బేస్ లైన్ దగ్గర నుంచి జీరో లైన్ కి బేసిక్ సైజు. నెక్స్ట్ మినిమం సైజు, నెక్స్ట్ మాక్సిమం సైజు. మినిమం సైజు, మాక్సిమం సైజు. మాక్సిమం ఇంత అంటే షాఫ్ట్ యొక్క డయామీటర్ మాక్సిమం ఉన్నా కానీ ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఫిట్స్. ఓకేనా, ఫిట్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 3 types ఫిట్స్. ఓకేనా, అవర్ సిలబస్. The degree of tightness or looseness between the two meeting parts is known as a fit of the parts. Okay na, the degree of tightness or looseness అంటే some hole diameter is 20. Hole diameter is having a 20 diameter of the hole. Shaft diameter is 18. 18 diameter shaft is rotating on the 20 diameter hole easily annamata. That is called a looseness. Okay, next tightness. ఇప్పుడు 20 diameter of the hole, shaft diameter 20. Okay, 20 diameter of the hole, 20 diameter of the shaft. That is the meaning of tightness. అంటే hole diameter and shaft diameter depending upon the fits annamata. Next, the nature of the fit is characterized by the presence and size of a clearance and interference. అంటే size of the clearance and interference. Clearance means the difference between the diameter of the hole to the diameter of the shaft. Okay na, the clearance is the amount of each of the actual size of the shaft is less than the actual size of the mating hole. Okay na,
in an assembly as shown in the figure. Next figure. Okay, in order to words, the clearance is the difference between the size of the hole and the shaft. Okay, size of the hole and the shaft before assembly. Okay, ఇవన్నీ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారంటే బిఫోర్ అసెంబ్లీ ముందే ఈ ఫిట్స్ అనేవి చెక్ చేసుకుంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ ద డిఫరెన్స్ మస్ట్ బి పాజిటివ్. ఓకే, ఈ డిఫరెన్స్ కూడా వచ్చేసి పాజిటివ్ అనేది ఉండాలి కంపల్సరీ ఫిట్స్ లో. ఓకేనా, ద ఇంటర్ఫరెన్స్ ఈజ్ ది అమౌంట్ by which the actual size of the shaft is larger than the actual finished zone. Okay, finished size of the mating hole is assembly as shown in the figure. అంటే ఇప్పుడు హోల్ డయామీటర్ షాఫ్ట్ డయామీటర్. ఓకే, హోల్ డయామీటర్ అంటే 20 ఉన్నింది అనుకో, షాఫ్ట్ డయామీటర్ అనేది 18 ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ షాఫ్ట్ డయామీటర్ 20 ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ షాఫ్ట్ డయామీటర్ అనేది 22 కూడా ఉండొచ్చు. ఆ 22 ఉండే షాఫ్ట్ డయామీటర్ అనేది 20 డయామీటర్ ఉండే హోల్ లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి. అది హౌ టు పాసిబుల్. ఓకే, అవన్నీ నెక్స్ట్ ఫిగర్ లో ఇచ్చున్నాడు, చూద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫిట్స్. ఓకే, ఇవి టైప్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి క్లియరెన్స్ ఫిట్. ఓకేనా, క్లియరెన్స్ ఫిట్ అంటే ఏంటి? ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఫిట్ ద సైజ్ ఆఫ్ the size limit for mating parts are so selected that clearance between them always occur as shown in figure. Okay, it may be noted that the clearance between the tolerance zone of the hole entirely above the tolerance zone of the shaft. Okay na, డయాగ్రామ్ చూస్తే అర్థం అవుద్దామా? ఒకసారి డయాగ్రామ్ చూడండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంటర్ఫరెన్స్ ఫిట్. ఓకే, ఇంటర్ఫరెన్స్ ఫిట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఫిట్ ఫర్ మేటింగ్ పార్ట్స్ సో యాజ్ సెలెక్టెడ్ ద ఇంటర్ఫరెన్స్ ఫిట్. ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫిట్స్ వచ్చేసి క్లియరెన్స్ ఫిట్, ఇంటర్ఫరెన్స్ ఫిట్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్రాన్స్మిషన్ ఫిట్. ఓకే, ఇది ట్రాన్స్మిషన్ ఫిట్. 3 టైప్స్. ఒకటి వచ్చేసి క్లియరెన్స్ ఫిట్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంటర్ఫరెన్స్ ఫిట్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్రాన్స్మిషన్ ఫిట్. ఓకేనా, చూడండి అమ్మా, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫిట్స్ వచ్చేసి. ఓకే, క్లియరెన్స్ ఫిట్, ట్రాన్సిషన్ ఫిట్ అండ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ ఫిట్. ఓకే, క్లియరెన్స్ ఫిట్, ట్రాన్సిషన్ ఫిట్, ఇంటర్ఫరెన్స్ ఫిట్. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ ది ఫిగర్స్. ఓకే, క్లియరెన్స్ ఫిట్, ట్రాన్సిషన్ ఫిట్, ఇంటర్ఫరెన్స్ ఫిట్. ఓకే, చూడండి, క్లియరెన్స్ ఫిట్, ఇంటర్ఫరెన్స్ ఫిట్, ట్రాన్సిషన్ ఫిట్. ఓకే, క్లియరెన్స్ ఫిట్ లో ఇది మాక్సిమం క్లియరెన్స్. ఓకేనా, ఇది హోల్, దిస్ పోర్షన్ ఈజ్ ఏ హోల్. ఓకే, దిస్ పోర్షన్ ఈజ్ ఏ టాలరెన్సెస్ జోన్. ఓకేనా, దిస్ పోర్షన్ ఈజ్ ఏ టాలరెన్సెస్ జోన్ ఆఫ్ ది షాఫ్ట్. ది షాఫ్ట్ ఇది హోల్, టాలరెన్స్ జోన్ ఆఫ్ ది హోల్, టాలరెన్స్ జోన్ ఆఫ్ ది షాఫ్ట్. ఓకేనా, క్లియరెన్స్ ఫిట్ మీన్స్ ఏంటి? ఈ హోల్ డయామీటర్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు హోల్ డయామీటర్, ఇది మినిమం హోల్ డయామీటర్. నెక్స్ట్ ఈ పోర్షన్ నుంచి ఈ పోర్షన్ వరకు మాక్సిమం డయామీటర్ ఆఫ్ ది హోల్. ఓకేనా, షాఫ్ట్ లో ఇది వచ్చేసి మినిమం డయామీటర్ ఆఫ్ ది షాఫ్ట్, నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి మాక్సిమం డయామీటర్ ఆఫ్ ది షాఫ్ట్. ఇప్పుడు షాఫ్ట్ యొక్క మాక్సిమం డయామీటర్, ఓకేనా, హోల్ యొక్క మినిమం డయామీటర్, షాఫ్ట్ యొక్క మాక్సిమం డయామీటర్ మ్యాచ్ అయ్యేంత వరకు ఉండేదాన్ని ఏమంటారంటే క్లియరెన్స్ ఫిట్ అంటారు. ఓకేనా, చూడండి, అర్థం కాకపోతే అడగండి. ఓకేనా, హోల్ యొక్క మినిమం డయామీటర్, ఓకే, షాఫ్ట్ యొక్క మాక్సిమం డయామీటర్, ఈ రెండు మ్యాచ్ అయిపోవాలి. మ్యాచ్ అయింది అనుకో దాని క్లియరెన్స్ అంటాం. ఎందుకని క్లియరెన్స్ అంటామంటే షాఫ్ట్ కి హోల్ కి మధ్య సమ్ క్లియరెన్స్ ఉంది అంటే ఈ షాఫ్ట్ ఏమవుద్ది? ఫ్రీగా రొటేట్ అవ్వద్దు హోల్లో. దీన్నే క్లియరెన్స్ ఫిట్ అంటాం. ఓకే, దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి స్లైడ్ ఫిట్, ఈజీ స్లైడ్ ఫిట్, రన్నింగ్ ఫిట్. ఓకేనా, స్లాక్ రన్నింగ్ ఫిట్, లూజ్ రన్నింగ్ ఫిట్. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ది క్లియరెన్స్ ఫిట్. ఏంటి? స్లైడ్ ఫిట్, ఈజీ స్లైడ్ ఫిట్, రన్నింగ్ ఫిట్, స్లాక్ రన్నింగ్ ఫిట్. ఓకేనా, లూజ్ రన్నింగ్ ఫిట్. అంటే ఈజీలీగా ఏమవుద్దంటే రొటేటింగ్ షాఫ్ట్ ఆన్ ది హోల్. ఓకేనా, బెస్ట్ ఐడియా. ఈ క్లియరెన్స్ ఫిట్ లో హోల్ డయామీటర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, షాఫ్ట్ డయామీటర్ తక్కువగా ఉంటుంది. అదే బెస్ట్. నెక్స్ట్ ఇంటర్ఫరెన్స్ ఫిట్ అన్నమాట. ఇంటర్ఫరెన్స్ ఫిట్ ఏంటి? ఇంటర్ఫరెన్స్ ఫిట్ అంటే ఇప్పుడు ఇది మినిమం అలవెన్సెస్ అంటే హోల్ షాఫ్ట్ యొక్క మినిమం డయామీటర్, నెక్స్ట్ హోల్ యొక్క మాక్సిమం డయామీటర్. హోల్ యొక్క మాక్సిమం డయామీటర్ ఇక్కడ వరకు ఉంది, షాఫ్ట్ యొక్క మినిమం డయామీటర్ ఇక్కడ వరకు ఉంది. ఓకేనా, దానికన్నా దాటిపోయింది. దీన్నే ఇంటర్ఫరెన్స్ ఫిట్ అంటాం. ఈ ఇంటర్ఫరెన్స్ ఫిట్ లో ఈ షాఫ్ట్ ని ఏం చేస్తారంటే హీట్ ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్ చేస్తారు. అంటే హీట్ చేసి షాఫ్ట్ ని తర్వాత ఏం చేస్తారు? ఈ హోల్ లోకి ఫిట్ చేసేస్తారు. ఓకేనా,
దాన్ని ఇంటర్ఫరెన్స్ ఫిట్ అంటాం. అంటే దాన్ని ఏం చేస్తారు, పుష్ ఫిట్ అంటాం. అంటే దాన్ని పుష్ చేసేస్తారు లోపలికి, పుష్ చేసేస్తే వెళ్ళిపోద్ది అది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ట్రాన్సిషన్ ఫిట్. ట్రాన్సిషన్ ఫిట్ అంటే ఫోర్స్ ఫిట్, టైట్ ఫిట్, సింక్ ఫిట్. ఓకే, ట్రాన్సిషన్ ఫిట్ అంటే ఈ రెండు ఏమవుతున్నాయి, మ్యాచ్ అవుతున్నాయి. అంటే ఇది టాలరెన్సెస్ జోన్, ఇది టాలరెన్సెస్ జోన్. టాలరెన్సెస్ జోన్ అంటే ఏంది, ఫోర్స్ గా, అంటే మనం ఫోర్స్ అప్లై చేసి పుష్ చేసామనుకోండి రెండు మ్యాచ్ అయిపోతాయి. ఇలాగ ఇక్కడ ఫోర్స్ అప్లై చేసి పుష్ చేస్తే మ్యాచ్ అవి. వీటిని ఏం చేయాలి, మనం పుష్ చేయాలి, అంటే గట్టిగా కొట్టాలి. ఓకేనా. ఇవి డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది క్లియరెన్స్ ఫిట్, ఇంటర్ఫరెన్స్ ఫిట్, ట్రాన్సిషన్ ఫిట్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫిట్స్ అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ది టైప్స్ ఆఫ్ ఫిట్స్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇది బేసిక్స్ ఆఫ్ లిమిట్ సిస్టమ్. అంటే లిమిట్ సిస్టమ్ లో బేసిక్ టర్మ్స్ ఏ ఉన్నాయి. ఓకేనా. దీంట్లో వచ్చేసి 2 టైప్స్ ఉన్నాయి, హోల్ బేస్ ఒకటి, సాఫ్ట్ బేస్ ఒకటి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హోల్ బేస్ సిస్టమ్, సాఫ్ట్ బేస్ సిస్టమ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు. ఓకేనా. హోల్ బేస్ సిస్టమ్, సాఫ్ట్ బేస్ సిస్టమ్ ఇవి అన్ని డేటా బుక్ లో ఉంటాయమ్మా. ఒకసారి మీరు డేటా బుక్ రిఫర్ చేయండి. హోల్ బేస్ సిస్టమ్ అంటే ఏంది, సాఫ్ట్ బేస్ సిస్టమ్ అంటే ఏంది, దాని యొక్క డైమెన్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి, దీని యొక్క డైమెన్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి, అవన్నీ మనం ఎలా తీసుకోవాలి అనేది డేటా బుక్ లో ఉంటాయి. కన్ఫామ్ గా డేటా బుక్ లో మెన్షన్ చేసి ఉంటాడు. ఓకేనా. చూడండి ఒకసారి. హోల్ బేస్ సిస్టమ్, when the whole is kept as constant member. ఓకేనా. whole is kept to constant member అంటే ఏంటి, when the lower deviation of the whole size is 0. అంటే దాని యొక్క లోయర్ డీవియేషన్ అనేది 0 అయిపోవాలి. అండ్ డిఫరెన్స్ ఫిట్స్ ఆర్ obtained by varying the shaft size. ఓకే, యాజ్ షోన్ ఇన్ ది ఫిగర్. ఓకే, దీనికి కూడా ఒక ఫిగర్ ఉంది హోల్ బేస్ సిస్టమ్ కి, సాఫ్ట్ బేస్ సిస్టమ్ కి. సాఫ్ట్ బేస్ సిస్టమ్ అంటే ఏంది, when the shaft is kept at a constant member. ఓకేనా. when the upper deviation of the shaft is 0. దీంట్లో upper deviation of the shaft is 0. దీంట్లో వచ్చేసింది lower deviation of the whole is 0. ఓకేనా. 2 different terms used in the whole base system and shaft base system. మీకు యూనివర్సిటీ సిలబస్ ప్రకారం అయితే డేటా బుక్ అనేది నాట్ అలౌడ్ ఇన్ ది ఎగ్జామినేషన్ సెక్షన్. ఓకేనా. అంటే డేటా బుక్ అనేది అలౌ లేదు ఎగ్జామ్ హాల్లోకి, కానీ మీకు అలౌ చేస్తున్నారు, కొన్ని కాలేజీలు అలౌ చేస్తున్నారు. కాబట్టి డేటా బుక్ ని తీసుకెళ్ళండి ఎగ్జామ్ కి. అలౌ చేస్తే లోపలికి తీసుకెళ్ళండి, అలౌ చేయకపోతే బయట పెట్టుకోండి. కానీ ఇవన్నీ డేటా బుక్ లో ఉంటాయి మీకు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇది. ఓకేనా. హోల్ బేస్ సిస్టమ్, నెక్స్ట్ సాఫ్ట్ బేస్ సిస్టమ్. క్లియరెన్స్ ఫిట్, ట్రాన్సిషన్ ఫిట్, ఇంటర్ఫరెన్స్ ఫిట్, బోత్ 3 ఫిట్స్. ఓకేనా. షాఫ్ట్ 1, షాఫ్ట్ 2, షాఫ్ట్ 3 మీకు ఆల్రెడీ నేను చెప్పుండా. క్లియరెన్స్ ఫిట్, నెక్స్ట్ ట్రాన్సిషన్ ఫిట్, ఇంటర్ఫరెన్స్ ఫిట్. ఇది వచ్చేసి ట్రాన్సిషన్ ఫిట్, ఇది వచ్చేసి ఇంటర్సెక్షన్ ఫిట్. ఓకేనా. ఇది సాఫ్ట్ బేస్ సిస్టమ్, ఇది సాఫ్ట్. ఓకేనా. షాఫ్ట్ డయామీటర్ అనేది, షాఫ్ట్ అనేది ఏముంది, కాన్స్టెంట్ గా ఉంది, హోల్స్ చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఏంది, హోల్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంది, షాఫ్ట్ చేంజ్ అవుతుంది. హోల్ అనేది కాన్స్టెంట్, షాఫ్ట్ చేంజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి సాఫ్ట్ బేస్ సిస్టమ్ లో షాఫ్ట్ అనేది కాన్స్టెంట్, హోల్ చేంజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ హోల్ సిస్టమ్ లో వచ్చేసి హోల్ కాన్స్టెంట్, షాఫ్ట్ చేంజబుల్. నెక్స్ట్ దీంట్లో వచ్చేసి ఏంటి, సాఫ్ట్ కాన్స్టెంట్, హోల్ అనేది చేంజ్ అవుతా ఉంది. అంటే దాని యొక్క డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాటికి అలోగా, అంటే క్లియరెన్స్ ఫిట్ కి, ట్రాన్సిషన్ ఫిట్ కి, ఇంటర్ఫరెన్స్ ఫిట్ కి అలోగా ఏం చేస్తున్నారు, ఇక్కడ హోల్ చేంజ్ చేస్తున్నారు, ఇక్కడ షాఫ్ట్ ని చేంజ్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ బేసిక్స్ ఆఫ్ లిమిట్ సిస్టమ్. ఓకేనా. దిస్ ఫిగర్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ఇన్ ది డేటా బుక్. ఓకేనా. ఈ ఫిగర్ కూడా మీకు డేటా బుక్ లో మెన్షన్ చేస్తున్నారు. ఓకే, ఇది హోల్, షాఫ్ట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇవి షాఫ్ట్, ఇది హోల్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి ఏంటి, హోల్, షాఫ్ట్. అంటే ఈ షాఫ్ట్ డయామీటర్ ఎలా ఉంది, ఈ హోల్ కంటే ఎక్కువగా ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు, హోల్, ఇవి షాఫ్ట్. ఈ ఒక షాఫ్ట్ అనేది మ్యాచ్ అయిపోయింది, ఇంకో షాఫ్ట్ అనేది కొంచెం డీవియేషన్, నెక్స్ట్ ఇంకో షాఫ్ట్ అనేది కొంచెం డీవియేషన్. ఓకే, ఈ మూడింటిని ఏం చేస్తున్నారు, ఈ హోల్ లో ఇన్సర్ట్ చేసేచ్చు. నెక్స్ట్ ఇది షాఫ్ట్, ఇది హోల్. ఓకేనా. ఇది షాఫ్ట్, ఇది హోల్. ఓకేనా. క్లియరెన్స్ ఫిట్ అంటే హోల్ బేస్ సిస్టమ్ లో క్లియరెన్స్ ఫిట్ ఎలా ఉంటుంది, ట్రాన్సిషన్ ఫిట్ ఎలా ఉంటుంది, ఇంటర్ఫరెన్స్ ఫిట్ ఎలా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సాఫ్ట్ బేస్ సిస్టమ్ లో క్లియరెన్స్ ఫిట్ ఎలా ఉంటుంది, నెక్స్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ ఫిట్ ఎలా ఉంటుంది, తర్వాత ఇంటర్ఫరెన్స్ ఫిట్ ఎలా ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసింది క్లియరెన్స్ ఫిట్, ఇది వచ్చేసింది ట్రాన్సిషన్ ఫిట్, ఇది వచ్చేసింది ఇంటర్ఫరెన్స్ ఫిట్. అంటే మనం క్లియరెన్స్ ఫిట్ అంటే ఏంది, ట్రాన్సిషన్ ఫిట్ అంటే ఏంది, ఇంటర్ఫరెన్స్ ఫిట్ అంటే ఏంది, పర్ఫెక్ట్ డైమెన్షన్స్ గా నేర్చుకుంటే ఇవన్నీ ఈజీ అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది బేసిక్స్ ఆఫ్ లిమిట్ సిస్టమ్, ఆల్రెడీ స్టడీడ్ ఇన్ ది ఫిగర్. ఓకేనా. ఇట్ మే బి నోటెడ్ దట్ ఫ్రమ్ ది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ
ఏ హోల్ బేస్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ప్రిఫర్డ్. ఓకేనా, అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ప్రిఫర్డ్ ఇన్ ది హోల్ బేస్ సిస్టమ్. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ది హోల్ ఆర్ usually produced and finished, ఓకేనా, బై స్టాండర్డ్ టూలింగ్ లైక్ డ్రిల్, రేమర్స్ ఎక్సెట్రా. ఓకేనా, హోల్ సైజ్ ఈజ్ నాట్ అడ్జస్టబుల్ ఈజీలీ. అంటే హోల్ అనే దాన్ని ఏం చేస్తారు, బేస్ చేసేస్తారు ఫస్ట్. అంటే బేసిక్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ది హోల్. అంటే హోల్ అనేది ఫిక్స్డ్. ఎందుకని, హోల్ ని మనం చాలా స్మూత్ గా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తాం. అదే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ, హోల్ అనే దాన్ని పర్ఫెక్ట్ మ్యాచింగ్, అంటే పర్ఫెక్ట్ గా స్మూత్నెస్ చేస్తే తర్వాత ఆ స్మూత్నెస్ అనే దాన్ని రీచేంజ్ చేసేదానికి కష్టం అవుతుంది. అందుకని చెప్పేసి షాఫ్ట్ అనే దాన్ని రీచేంజ్ చేసుకోవచ్చు. దానికని ఎక్కువగా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సిస్టమ్ లో హోల్ బేస్ సిస్టమ్ యూజ్ చేస్తారు అంటున్నాడు. ఓకేనా, ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది షాఫ్ట్ విచ్ ఈజ్ గో టు ఇన్ టు ది హోల్. ఓకేనా, అంటే షాఫ్ట్ ఏంది, షాఫ్ట్ మీన్స్ టు గో టు ఇన్ టు ది హోల్. అంటే షాఫ్ట్ అంటే కంపల్సరీ హోల్ లో ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి, అంటే హోల్ లోనే రొటేట్ అవ్వాలి. ఓకేనా, కెన్ బి ఈజీలీ అడ్జస్టబుల్ అండ్ అప్టైన్డ్ బై ది టర్నింగ్ అండ్ గ్రైండింగ్ ఆపరేషన్స్. అంటే టర్నింగ్ యూజ్ చేసి, గ్రైండింగ్ యూజ్ చేసి హోల్ యొక్క డయామీటర్ ని ఈజీగా రిడ్యూస్ చేసేయచ్చు. ఓకే, హోల్ డయామీటర్ ని ఈజీగా రిడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. అదే షాఫ్ట్ యొక్క డయామీటర్ ని రిడ్యూస్ చేయలేము, ఇంక్రీజ్ చేయలేము. అంటే అది సూపర్ ఫినిషింగ్ అన్నమాట. సూపర్ ఫినిషింగ్ చేసేసి షాఫ్ట్ అది హోల్ అనేది రెడీ చేస్తాం కాబట్టి హోల్ అనేది కష్టం అవుతుంది, అంటే రీమోడలింగ్. షాఫ్ట్ అనేది ఈజీగా అవుతుంది రీమోడలింగ్. ఓకే, టర్నింగ్ ప్రాసెస్, గ్రైండింగ్ ప్రాసెస్. నెక్స్ట్, ఓకేనా, ఇది ఇండియన్ స్టాండర్డ్ సిస్టమ్. మీకు వచ్చేసి బిఐఎస్ కోర్స్ అని ఒకటి ఉంది, బిఐఎస్ కోర్స్. బిఐఎస్ కోర్స్ అని ఒకటి ఉందమ్మా. ఆ బిఐఎస్ కోర్స్ అనేది మీకు అవైలబుల్ గా లేదు. ఇది ఇండియన్ స్టాండర్డ్ సిస్టమ్ అనేది మీకు డేటా బుక్ లో ఉంది. ఆ డేటా బుక్ లో చూసి మీరు నోట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, ఇది ఇండియన్ స్టాండర్డ్ సిస్టమ్. దీనిలో టాలరెన్సెస్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాటి యొక్క ఐ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ ఫార్ములా ఉంది చూడండి, ఐ ఈక్వల్ టు 0.453 ప్లస్ 0.001 డి. అంటే by using of formula used to the some problems are solved. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఇది ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్. నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ A to Z ఇవి. ఓకేనా, అకార్డింగ్ టు ది ఇండియన్ స్టాండర్డ్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ లిమిట్ అండ్ ఫిట్స్, ఓకేనా, కంప్రెసెస్ 18 గ్రేడ్స్. ఓకేనా, ఫండమెంటల్ టాలరెన్సెస్, గ్రేడ్ ఆఫ్ యాక్యురసీ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్, 25 టైప్స్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ డీవియేషన్స్ ఇండికేటెడ్ by the letter symbols both holes and shafts. Okay, capital letters A to Z C, okay na, for the hole, and small letters ZC for shaft. A to Z, okay na, capital letters A to Z, okay na, A to Z, capital letters A to Z C for holes. Okay na, next వచ్చేసి స్మాల్ లెటర్స్ A to ZC ఫర్ షాఫ్ట్. అంటే క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో గాన A20, నెక్స్ట్ A నుంచి Z వరకు ఏదైనా కానీ A20, B20, C20 అలాగా ఇస్తే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే హోల్ డయామీటర్ అని మీనింగ్. అంటే హోల్స్ ని దేంట్లో చూపిస్తారు, క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో చూపిస్తారు. నెక్స్ట్ షాఫ్ట్ ని దేంట్లో చూపిస్తున్నారు, ఇక్కడ స్మాల్ లెటర్ లో చూపిస్తున్నారు. ఓకేనా, ఇది బేసిక్ ఐడియా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇన్ డయామీటర్ స్టెప్స్ రేంజింగ్ ఫ్రమ్ 0 to 500 mm. ఓకేనా, దాని డయామీటర్ వచ్చేసి 0 to 500 mm ఉంటుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ యూనిలాటరల్ హోల్ బేస్ సిస్టమ్ ఈజ్ రికమెండెడ్ బట్ ఇఫ్ నెసెసరీ ఏ యూనిలాటరల్ ఆర్ బైలాటరల్ సాఫ్ట్ బేసిక్ సిస్టమ్ మే బి ఆల్సో యూజ్డ్. ఓకేనా, ద 18 టాలరెన్సెస్ గేట్స్ ఆర్ డిజైన్డ్ IT 0.1, IT 0 and IT 1 to IT 16. These are called standard tolerances. Okay, tolerances symbols వచ్చేసి IT 0.1, నెక్స్ట్ IT 0 to 1, నెక్స్ట్ IT 16 వరకు టాలరెన్సెస్. టాలరెన్స్ అంటే షాఫ్ట్ హోల్ సిస్టమ్ లో IT 6 ఇచ్చాడు అనుకోండి, అంటే బిట్వీన్ ది షాఫ్ట్ అండ్ హోల్ టాలరెన్సెస్ వచ్చేసి 6 అని మీనింగ్. ఓకేనా, అంటే సింబల్స్ IT 5, IT 7, IT 6 దట్ ఆర్ ద సింబల్స్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ టాలరెన్సెస్ గ్రేడ్స్ అన్నమాట. ఓకే, టాలరెన్సెస్ గ్రేడ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మ్యాగ్నిట్యూడ్, IT 5, IT 6, IT 7, IT 8 దీస్ ఆర్ ది టాలరెన్సెస్ జోన్స్. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి మ్యాగ్నిట్యూడ్ 7 అయ్యి, నెక్స్ట్ 7, 10 అయ్యి. ఐ అంటే మీనింగ్ ఆల్రెడీ స్టడీడ్ ఇన్ ది ఫార్ములా. ఓకేనా, ఐ మీన్స్ 0.453 plus 0.001 D. D means diameter of the hole or diameter of the shaft. ఓకేనా,
you can study it in the whole diameter system కాబట్టి diameter of the whole system. ఓకేనా నెక్స్ట్ ఓకే ఇది వాల్యూస్ స్టాండర్డ్స్ టాలరెన్సెస్ అంటే స్టాండర్డ్ వాల్యూస్ మీన్స్ ఫర్ ఐటీ 0.1 ఓకే ఐ మీన్స్ 0.3 ప్లస్ 0.008d అంటే ఎడ ఐటీ 0.1 ఐటీ 0.1 లో ఐ మీన్స్ ఏంటి 0.3 ప్లస్ ఆర్ ప్లస్ 0.008 దీస్ ఆర్ ది స్టాండర్డ్ టాలరెన్సెస్ వాల్యూస్ ఓకేనా ఇప్పుడు న్యూ కాంపోనెంట్ డిజైన్ ఓకేనా పర్ఫెక్ట్లీ న్యూ కాంపోనెంట్ డిజైన్ you know almost all tolerances, all limits, all fits. Okay na next this is the one type of a figure. Okay, fundamental deviation for the shaft to hole. Okay, this is the shaft, this is the hole యొక్క baseline, shaft యొక్క baseline. These figures are used in the some problems are solved. Okay na okay next is preferred numbers. Okay, when a machine is to made in several sizes with different powers or capacities, it is necessary to decide what capacities will occur certain range efficiency with the minimum number of sizes. Next it has been shown by experience that a certain range can be covered efficiently when it followed geometrical progression with constant ratio. Okay na next preferred numbers also conventionally round of values divided from the geometric series. Okay na ee preferred numbers 5 root 10 10 root 10 20 root 10 or 40 root 10 అనేది some ratios. Okay na ratios factors, these are mostly used in the some problems. Okay na these are also preferred numbers. Okay okay today in this class is over. Okay, preferred numbers is almost asked in some problems in previous papers, or otherwise is not accepted in the other series is called derived series, may be obtained simply multiplicating divided in basic size. Okay yes sir చూడండి బాబు వేరే ది ఫస్ట్ యూనిట్ లో ఫస్ట్ పార్ట్ ఇంతవరకు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కన్సిడరేషన్స్. దీంట్లో వచ్చేసి మీకు టైప్స్ ఆఫ్ బిట్స్ ఓకేనా అవి వచ్చేసి క్లియరెన్స్ బిట్, ట్రాన్సిషన్ బిట్, ఇంటర్ఫిరెన్స్ బిట్ అవి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బైలాటరల్ సిస్టము, ఓకే యూనిలాటరల్ సిస్టము అవి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లోయర్ డీవియేషన్, అప్పర్ డీవియేషన్, మీన్ డీవియేషన్, యాక్చువల్ డీవియేషన్, జీరో లైన్, బేస్ లైన్, తర్వాత లిమిట్స్ ఆఫ్ సైజు, అలవెన్సెస్ అవి డెఫినేషన్స్. ఓకే నెక్స్ట్ ఇంటర్చేంజబిలిటీ అనేది సమ్ డెఫినేషన్. ఓకే వాట్ ఈజ్ ఇంటర్చేంజబిలిటీ. ఓకే ఇవి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కన్సిడరేషన్స్ వచ్చేసి ప్రైమరీ షేపింగ్, మిషనింగ్, సర్ఫేస్ ఫినిషింగ్, జాయినింగ్ ఇవి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కన్సిడరేషన్. అంటే ప్రైమరీ షేపింగ్ అంటే మనము ఫస్ట్ ప్రాసెస్ లోనే ఒక కాంపోనెంట్ అనేది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసేయాలి. నెక్స్ట్ దాని మీద ప్రాసెస్ అనేది ఉండకూడదు. అది ఫస్ట్ ప్రాసెస్ అదే ఉంటే దాన్ని ప్రైమరీ షేప్ అంటాం. అంటే మనం దానికి ముందు ఇంకేం చేసి ఉండకూడదు అన్నమాట ప్రాసెస్ లో, దాన్ని ప్రైమరీ ప్రాసెస్ అంటాం. ప్రైమరీ ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయొచ్చు, మనం మిషనింగ్ చేస్తాం, దాన్ని సెకండరీ ప్రాసెస్ అంటాం. అంటే ప్రైమరీ ప్రాసెస్ లో ఏదైనా ఒక కాంపోనెంట్ ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసి తర్వాత దాన్ని ఏం చేస్తాం, మిషనింగ్ చేస్తాం. అంటే లేత్ చేస్తాం, లేత్, డ్రిల్లింగ్, బోరింగ్, రీమింగ్ వాటిని మిషనింగ్లు అంటాం. అవి సెకండరీ ప్రాసెస్లు అంటాం. ఓకే అది ప్రైమరీకి సెకండరీకి డిఫరెన్స్. ప్రైమరీ అంటే ఫస్ట్ ప్రాసెస్ అదే అయి ఉండాలా, అదే అయి ఉంటే దాన్ని ప్రైమరీ ప్రాసెస్. ఓకే సెకండరీ అంటే ప్రైమరీ ప్రాసెస్ లో చేసిన కాంపోనెంట్ పైన మిషనింగ్ చేస్తే దాన్ని సెకండరీ ప్రాసెస్ అంటాం. ఓకేనా ఇది ఫస్ట్ యూనిట్ లో ఫస్ట్ పార్ట్ అమ్మా. నెక్స్ట్ సెకండ్ పార్ట్ వచ్చేసి మీకు చదువుంటారు, స్ట్రెస్ డయాగ్రాము, స్టెయిన్ డయాగ్రాము, ట్రెస్ స్టెయిన్ డయాగ్రామ్ రిలేషన్స్, ట్రెస్ డెఫినేషన్, స్టెయిన్ డెఫినేషన్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రెస్సెస్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టెయిన్స్, అవన్నీ సెకండ్ పార్ట్.
ఓకేనా? ఓకే ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యూ లీవ్ ద క్లాస్.